عسلامة عسلامة الناس الكل ومرحبا بكم. آم، Alors أنا مريم بن ميمي سنوسي واليوم on était supposé se retrouver donc sur la plateforme Zoom et comme il y a eu un souci technique nous avons migré vers votre groupe Facebook pour faire un live et voilà ça aussi c'est des choses qui arrivent en fait et c'est bien d'être dans la flexibilité donc il n'y a pas de souci pour moi. يعطيه الصحة السي عبد الحكيم اللي حب يعطينا الفرصة يعني باش نخدموا على البلاتفورم تاعو. Il y a pas de souci si ça marche pas. L'essentiel c'est que le webinaire se déroule et que الفايدة تحصل. Donc je suis contente aujourd'hui d'être avec vous. يعطيك الصحة Imed pour l'invitation. Merci à vous tous. Et bien sûr في اللايف ما تنجموش تحكيوا معايا de vive voix. Mais je vous encourage à me poster des commentaires وإذا كان ما نخلطش نجاوب عليهم الكل في الويبينار هذايا نجاوب عليهم من بعد. دونك اللي فهمتوا من البزوان نتاعكم اليوم انكم نعرف اللي لي كلوب يعملوا بوكو دو فورماسيون واللي الكوميونيكاسيون مطلوبه برشا وقت اللي سورتو دونك فما ان جروب دو بيرسون في لي كلوب فما برشا خدمه برشا des postes ou beaucoup d'attitudes, beaucoup de comportements, beaucoup de personnalités وهذايا معناتها ينجم يكون حاجة باهية باش الجروب دو بيرسون اللي l'organisation معناتها هذايا اللي تجمع العباد toutes ces personnes là تقدم وتكون performante وتخلط les objectifs نتاعها. في غالب الأحيان très souvent يصير برشا comment dirais-je des malentendus, des conflits, سوء تفاهم اللي يخلي الجروب ما يقدمش مع بعضه كيما يلزم. اليوم الحق اخترت باش يكون لو بوين دو ديبار نتاعي لي كلوب باش نحكي على الكوميونيكاسيون باش يكون خاطر كيما طلب مني عماد المره هذيا cette formation elle est réservée للي ممبر نتاع تيم كلاود تونيزي. وبحكمي انا تعاملت مع دي كلوب que ce soit en formation والا كنت لاهيه بان كلوب aussi je sais un peu comment ça fonctionne et bonjour je sais un peu comment ça fonctionne et je peux vous donner un regard différent extérieur sur les problématiques bien sûr de communication اليوم باش نحكيو عليهم اللي نجموا يصيروا في dans un club en particulier اما هما راهم ينجموا يصيروا في اي organisation يعني ça peut être dans une entreprise ça peut être dans une famille ça peut être dans une salle dans un groupe de classe معناتها la communication elle est là on ne peut pas s'en défaire معناتها تنشوفوا من بعد on ne peut pas ne pas communiquer. Et اللي يصير في les clubs c'est que au départ les gens viennent pour quelque chose de précis. معناتها l'objectif اللي ندخلوا به un club ينجم يكون اول حاجه هو لا ميسيون تاع الكلوب هذا. انا الحق باش نعمل قاعده مع عماد باش يفسر لي بالكدا شنو يعمل الكلوب نتاعكم بالضبط. اما ينجم يكون un groupe pour développer le leadership des étudiants par exemple. ينجم يكون un groupe pour l'entrepreneuriat social. Donc les objectifs ou les missions الأهداف والمهمات نتاع لي كلوب sont différents. Donc العباد اللي يمشيو لي كلوب هذوما يمشيو on suppose اللي يمشيو على خاطر الميسيون هذيا تحاكيهم elle leur parle et ينجموا يلقاو رواحهم فيها ويحبوا يعملوا des efforts ويحطوا الانرجي نتاعهم باش يوصلوا الحاجه في l'objectif معناتها un objectif à travers la mission هذيا نتاع الكلوب. وكي يدخل الكلوب دونك بيان سور باش يلقى برشا عباد اخرين وهوني يلزم علاش لازم اورغانيزاسيون هي ماهيش همجيه. دونك هوني تبدا لورغانيزاسيون تولي فما اون سيرتين هيرارشي
Donc, femme le président du club, femme le VP, le vice-président, femme le trésorier, femme trésorier, femme le responsable ressources humaines, femme le responsable formation. ونبداو نسمعوا في كلمة responsable وانا عندي بوست ومن بعد تولي إليكسيون ومن بعد تولي كومباني إلكتورال ومن بعد تولي حكاية في التريكن ومن بعد يولي غش على خاطر هذا ما طلعش واللي خش بك فوتيت لي ما قلتليش ونوليو في كولانتا كيما في الاخر وقت اللي يجيو يفوتيو حتى حد ما يعرف على روحه باش يقعد ولا لا. دونك هذايا سي ان بروميير بوين اللي ينجم il affecte la communication au niveau d'un club. Deuxième point اللي هما bien sûr la personnalité de chacun. وهنايا انا علاش باش نفسر لكم كيفاش نشوف لو ديرولمون معناتها de cette conférence. Donc حكيت لكم شويه un peu ce qui se passe dans les clubs. فما باش نحكي لكم على الكوميونيكاسيون ومن بعد باش نرجع في الاخر نحكي لكم كيفاش تنجموا توظفوا الحاجات نتاع الكوميونيكاسيون مثلا لي بون براتيك نتاع الكوميونيكاسيون باش في الكلوب نتاعكم والا في حياتكم الشخصيه والا العمليه نهار اخر في خدمه ولا في اي كونتكست واحد اخر نجم تكون عندكم دي او موان فكره اوليه خاطر باش نكذب عليكم في ساعه باش نقول لكم ساي باش نعطيكم كل شيء وباش توليو طياره في الكوميونيكاسيون باش نعطيكم انا افكار اللي تخليكم تخموا تخليكم يمكن تراجعوا رواحكم تتذكروا دي سيتوياسيون صاروا تنجموا تحلوهم بطريقه مختلفه باش تنجموا تخرجوا منهم لابرونتيساج وتصرفوا بطريقه اصح يمكن المره الجايه. دونك قلت لكم لو بروميير بوين هو حكايه l'organisation اللي تصير فيها une hiérarchie وفما des postes ومن بعد فما le travail معناتها هو l'organisation c'est un ensemble d'individus اللي qui sont supposés يخدموا الكل مع بعضهم œuvrer pour atteindre un objectif commun. وهنا باش نلقاو des profils différents باش نلقاو des profils différents باش تلقى شكون هو يبرون l'initiative تلقى عباد اخرين كركره اما يظهروا كركره انا نحكي تو من برا فما عباد اخرين ما يخدموا كان بالهيا امشي اخدم اعمل هكا الحاجه فما شكون يقعد يستنى وما يعمل حتى شيء فما شكون يحب يقول الاخرين اخدموا اما في الاخر ما تعجبه خدمه حتى حد ويعمل هو كل شيء ما يخليش المجال لشكون يخدم. نجم في اون ريونيون واحد يحب يعطي رايه ما يتقالش الراي بالطريقه يمكن اللي توالم العباد الكل دونك فما شكون يفهمها بالغلط وهكذا دواليك. هذه هي لك مثلا في حياتنا on ne peut pas ne pas communiquer كيما في الكومبورتمون il n'y a pas de non comportement مثلا ما نجمش واحد حتى وهو ما يعمل حتى شيء قاعد يعمل حاجه اللي هي حتى شيء هذاك علاش تلاين الاكتيفيتي نتاع ما تعمل حتى شيء سميوها الفارنينتي سي اون اكتيفيتي بأتم معنى الكلمه عملوا لها طاوله وكراسي وفريمون سي كيلكو شوز اللي يعطيوها وقت ما نعمل في حد شيء دونك on pourrait penser que c'est un non comportement mais non c'est pas vrai. La communication kif même si je ne dis rien je ne fais rien je ne peux pas ne pas communiquer يعني كان نقعد ساكته نحاول ما نعمل حد شيء. Je vais faire l'expérience avec vous. Bon, j'arrête parce que je vais m'attendre à qu'un ساعة بركة mais on pourrait faire ça devant des gens اللي باش نقعد نغزر باش نقعد نشد روحي لا نضحك والا عينيا ولا نخمم في حاجه عينيا دونك يبداو يتحركوا والا نحك يدي والا جو مو بالانس اكسيتيرا اي دونك لا بوستور نتاعي لو نون فيربال نتاعي الكل لي ميميك نتاعي والا لي نون ميميك نتاعي باش يخليو كل واحد يخمم في حاجه pour interpréter هل لو نون كومبورتمون هذا دونك كل حاجه عندها ان سنس وكل كل حاجه نشوفوها كومونيك. جو فو دون ان اكزامبل مثلا اذا كان فماش كومونيكاسيون ما فماش حياه ان فيت. اون بلانت نبته كي تذبل elle est en train de communiquer elle est en train de dire j'ai besoin d'eau. وقت اللي نشوفوا صحاب جاي on comprend que الدنيا يمكن باش فما مطر. et ce qui va se passer ملي نفهموه من الحاجه اللي شفناها اللي احنا on va adopter un comportement
الا اون اتيتود. فما شكون كيشوف الصحاب يقول او لا لا انا ما نحبش الدنيا غري، لومور نتاعي مربوطه كي بالطقس مسحب انا نبدا فادت. فما شكون باش يخمم يقول عاد يعمل لازم نهز معايا بارابلوي. فما شكون باش يفرح على خاطر يحب يتفرشك. Et donc ce que je suis en train de vous dire c'est que on ne réagit pas tous de la même manière للحاجات اللي نشوفوها. هيك نعاود نرجع بيكم للي معناتها لشنية هي الكوميونيكاسيون وعلى شنية مركزة، على شنية تتركز. هي لا كوميونيكاسيون في الأصل سي ان ايشانج ما بين زوز عباد يتكلموا. هذا شنو من الأول قرينا، من بعد فقنا اللي الكلام وحده يمثل كان 7% من الكوميونيكاسيون جلوبال اللي معناتها يقوم بها الشخص مع عباد اخرين. الباقي الكل c'est le non-verbal, donc c'est le comportement qui m'aide à قاعدين يتحركوا, ce sont les grimaces de mon visage, c'est ma posture, et puis c'est ma voix, comment j'utilise ma voix. شنو اللي يخلي علاش المسألة متاع الكوميونيكاسيون اللي très très importante على خاطر بها هي la clé متاع la résolution des problèmes et des conflits. وحتى la clé متاع comment initier un changement. كيفاش نجم نتصالح مع روحي، كيفاش نجم نولي ما عادش نتغشش، كيفاش نجم ننجح في حياتي ولا ننجح في قرايتي. Après c'est ma vision des choses. Tout est lié à la communication. خاطر كي نقولوا communication راهو مانيش نحكيو كان على انا كيما انا نحكي معاكم هكا هو، ماهيش التواصل ما بين شخص وشخص. La communication c'est aussi كيفاش انا نحكي مع روحي. Donc d'où le mot alignement. إذا كان أنا مع روحي je suis ok نحكي مع روحي في كل شيء، je suis honnête مع روحي، نجم نكون dans l'introspection معناتها نكون عندي بعد النظر الكافي باش وقت اللي نتقلق نجم نحلل علاش أنا تقلقت وناخذ مسؤوليتي في الحاجة هذيك باش نجم أنا نبدل نظرتي للسيتواسيون ونولي بتدخل المرة الجاية ما عادش نتغشش كيما المرة اللي قبلها ولا ما عادش نتغشش بكل. الكوميونيكاسيون لا باز نتاعها سي لا بيرسيبسيون، الادراك. اش معناتها الادراك؟ الادراك بالحواس الخمس نتاعنا سي نوتر لا بيرسيبسيون كو نوز افون دو لونفيرونمون نتاعنا دو موند كي نوز انتور. يعني اذا كان اليوم ما نجمناش نتواصلوا لا عبر اللايف هذايا لا اي موان واحد اخر راهو il n'y a pas eu de communication entre nous. Et là, vous n'avez pas eu ma personne في l'environnement نتاعكم. Donc نتوما par exemple تويكا قاعدين تسمعوا فيا وتشوفوا فيا، قاعدين تستعملوا في زوز حواس باش نتواصلوا مع بعضنا. لكن في الحقيقة كيفاش نتواصلوا مع l'environnement direct نتاعنا نتعاملوا باللي 5 سنس اللي هما l'ouïe السمع، la vue, l'odorat, jamais, le goût et le toucher. بقى العباد الكل عندهم الحواس الخمس هذوما الكل. شنو اللي يخلي العباد ينجموا يشوفوا نفس الحاجات وما يراوش نفس الحاجات ولا ما يحسوش نفس الحاجات؟ هذه هي اللعبة الكل غاديك كلها في كيفاش انا نتعامل مع الحاجة اللي شفتها. أول حاجة فما دونك لو بروسيسوس دو بيرسيبسيون اللي هو البروسيسوس اللي ندركوا بيه الحاجات اللي دايرين بينا في 3 étapes 3 phases. أول فاز هي لا فاز دو سيليكسيون. لا فاز دو سيليكسيون اش معناتها؟ معناتها الإنسان بصفة عامة ما ينجمش يبيرسوا، ما ينجمش يتلقى ويحلل ويستوك أكثر من 7 أبوبخي معلومات في كل انستان. ودي ذي ما نجمش معناتها يتلقى أكثر من 7 معلومات كما قلت لكم à chaque instant, ce qui fait que nous sommes très limités باش نجموا نشوفوا l'environnement الكل كامل، باش نشوفوا التابلو الكل، باش نجم ندركوه بحواسنا الكل. كيفاش تصير هالسيليكسيون هذيا؟
سيليكسيون معناتها باش نختاروا شنو ما الحاجات اللي باش ندركوهم بالحواس نتاعنا باش نجمو نعملهم تريتمون دانفورماسيون ونجمو نفهموهم نعطيوهم معنى ونخبيوهم عنا في السيستم دانفورماسيون نتاعنا. اول حاجه أو هما 3 فلتر دي باسوار معناتها. لي فلتر الاولين هما لي فلتر نورولوجيك بيولوجيك معناتها اللي تابعين الاعصاب اللي هما مربوطين بالحواس نتاعنا. علاش؟ على خاطر الحواس نتاعنا معدلين اول حاجه على دي فريكونس. مثلا نحن ما نسمعوش السحاب كي يضرب في لومسي سانو في الرعد، اما السحاب كي يتحرك في السماء ما نسمعوهش. النمال والحشرات ما نسمعوهمش شنو الحس اللي يعملوا فيه. الهواء اللي نمشيو احنا كي نمشيو نشقوا الهواء ما نسمعوش خش 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 واحنا قاعدين نشقوا في مثلا l'atmosphère que nous traversons ne fait pas de bruit. Donc il y a beaucoup de choses qui sont présentes dans notre environnement sensoriel المحيط نتاعنا الحسي اللي احنا ما نجموش ندركوهم، ما نجموش نفيقوا بيهم. دونك هذايا اول حاجه في لي فلتر نورولوجيك. في الفلتر نورولوجيك فما دو اسبي. دونك الفلتر نتاع السوي نسميوها احنا l'acuité sensorielle يعني لو نيفو دو بيرسيبسيون، شنو هي الفريكونس. دونك ديجا ربي سبحانه خلقنا فما دي فريكونس احنا معدلين عليهم ودي فريكونس اخرين ما جمله ما نشوفوا، فما حاجات ما نسمعوهمش، فما حاجات ما نجموش نشوفوهم على بعد ما عرفش قداش. دونك سنسوريالمون اون اي ديجا ليميتي. لو بوين الثاني اللي هو حتى لو كان العباد الكل يتمتعوا بالحواس الخمسه نتاعهم عندهم معناتها لي بريديسبوزيسيون، مش العباد الكل يشوفوا كيف. فما شكون يشوف بالكدا، فما شكون ضرير ما يشوفش بالكل، فما شكون ناقص نظر، فما شكون زايد نظر. باهي فما في السمع باغ اكزامبل فما شكون يسمع عادي، فما شكون يسمع بالكدا معناتها يسمع اكثر من بالكدا، معناتها il peut percevoir des sons بعاد شويه. وفما عباد كيما نقولوا احنا سقيفه طويله qui ont des problèmes d'ouïe, ils sont malentendants. Au niveau de l'odorat par exemple, العباد الكل ما عندهمش نفس la sensibilité نتاع حاسة الشم. En plus, tout le monde n'a pas les mêmes goûts. فما عباد يحبوا روايح، فما عباد اخرين نفس الروايح هذوك ما يعجبوهمش. فما عباد ils peuvent tolérer intensité نتاع ريحة وعباد كيف au niveau du goût. فما عباد يحبوا الحار، عباد يحبوا الحلو، عباد يحبوا المالح، عباد يحبوا لو غو امير، عباد ما يحملوش الحلو. دونك هنا كيف فما دي بريفيرونس و دي بريديسبوزيسيون جينيتيك. Au toucher aussi, je prends le temps de vous expliquer un peu au niveau sensoriellement. Au niveau sensoriel, سامحوني باش تفهموا déjà à la base كيفاش on est pareil, on est tous pareils mais on est tellement différents à la fois. Au niveau du toucher par exemple, je suis certaine اللي برشا فيكم يحملوا السخانه والاخرين لا. تبداو قاعدين في قهوه ولا في بلاصه فما واحد يقول ايه ملا نسمع الفرشك والاخر يبدا باش يموت بالبرد. دونك لو نيفو اللي نحسوا به السخانه والبرد ماهوش كيف. فما عباد يحملوا قماشات باغ اكزامبل دي تكستور، فما عباد ما يحملوش. فما شكون ينجم يلبس الصوف، فما شكون ما يحملوش اصلا، ينجم يكون حتى يعملوا اون اليرجي. دونك هنا تعاملنا مع الحاجات اللي مع tout ce qui fait partie de notre environnement ماهوش كيف. دونك ديجا نحكيو على ليتاب الاولانيه نتاع البيرسيبسيون تاع البروسيسوس دو بيرسيبسيون. ما قلنا اول فاز هي السيليكسيون، معناتها دي الديبار ما غير ما نفيقوا انكونسيامون اللاوعي نتاعنا باش يركز لنا انتباهنا على حاجات في الانفيرونمون نتاعنا اكثر من حاجات اخرين. كيفاش نتعلموا احنا نختاروا من غير ما نفيقوا؟ اترافير لي فلتر. دونك كيما قلت لكم انا كيما قلت لكم قبيله فما 3 تيب دو فلتر. فما لي فلتر سنسوريال والا نورولوجيك اللي كنا نحكيو عليهم اللي تابعين الحواس الخمس نتاعنا. فما لي فلتر سوسيو كولتوريل اللي هي التربيه نتاعنا، تربيه والدينا، القيم اللي تربينا عليهم، العائله الكبيره، عندنا اخوات ولا ما عندناش اخوات،
تربينا مع العائلة الكبيرة وإلا لا، تربينا الخال والعم والمامة والعزيز يربي وإلا كل واحد وحده. اسكو بورت توت لي فالور كومون نتاع العائلة. من بعد يجي الشارع، دونك العائلة الصغيرة العائلة الكبيرة، الشارع الحومة تربينا، الروضة تربينا. الروضة كي روضة مش كان فما لي مونيتريس وفما الصغار، خاطر نشوفوا نبداو هنايا في عباد اخرين ونبداو اون كومبار الحاجة اللي عنا احنا في مش نحكي حاجات ماتيريال، معناتها الحاجات اللي تربينا عليهم والحاجات الاخرين اللي عند العباد الاخرين. المكتب يربينا، الفاكولتي نتربيو فيها زيد نتعلموا فيها برشا حاجات، الشارع يربينا، التلفزة تربينا. دونك هذيا كلهم ce sont des expériences sociales اللي يصير فيهم ان ترانسفير، يتعدى فيهم des apprentissages، قيم، هذا يجي هذا ما يجيش، هذا عيب هذا حرام، لا احنا في صبرنا ما نعملوش الحاجه هذيا، اللي يعمل بلوطه في خشمه بيه عليه، واللي يعمل تياترو ما نعرف شنو، واللي يلزم تطلع كذا. معناتها شنو يصير؟ نبداو ننجروا الصغير، هو كي تولد ورقه بيضاء، لكن احنا نبداو وقت اللي نربيوه نبداو نحطوا له في اطار، نحطوه في اطار اللي هو هذاك بالنسبه لنا احنا، خاطر تربينا عليه ويظهر لنا هذاك شنو لازمنا نعديوله، هذاك الاطار المرجعي، لو كادر دو ريفيرونس اللي باش يدور فيه. احنا توانسه مثل مين؟ الطفله ما تاخذش القاوري par exemple، je dis n'importe quoi là, sans prise de sans prendre position، mais الواحد نجمو وقتها، je parle pour ma personne par exemple، تربيت على الحاجه هذيا. دونك نهار اللي نشوف وليد بون انا ما عارفه تو عندي صغار، مي كنت وقت اللي مثلا وقت اللي نعرض une personne étrangère، بالنسبه لي il ne fait pas partie des champs des possibles، ما نخممش فيه جمله الموضوع، على خاطر تربيت على حاجه صحيحه غالطه عندي الحق، ما سي با لا كيستيون، مي سي بور فو دير كو الحاجات اللي نتربيو عليهم راهم هما بعد ياثروا علينا في اعتقاداتنا، في لي كرويونس دونك نتاعنا، وهما يخليونا ناخذ قرارات ونتصرفوا بطرق معينه. لو troisième filtre، دونك تتذكروا قلت لكم في l'étape تاع sélection فما 3 filtres، حكينا على les filtres neurologiques، les 5 sens، les filtres socioculturels، toutes les expériences sociales, tout ce qui est éducation, apprentissage en famille et dans les groupes sociaux, que ce soit les amis, في الشارع etc. ولا في الكورسوس معناتها تاع l'éducation. الفلتر الثالث oui absolument، فما شكون oui alors justement la communication، فما شكون قال out of the box، juste une parenthèse، c'est justement d'apprendre à prendre du recul par rapport à ce cadre de référence pour pouvoir voir les choses différemment et prendre sa responsabilité, sa part de responsabilité في السيتواسيون اللي احنا فيها. Je ferme la parenthèse, je reviens au troisième filtre اللي هو le filtre personnel، اللي هما التجارب الشخصية، les expériences personnelles. وين صغير ولا وين صغيرة في الروضة رميت روحي على الصغار الآخرين وين نحب نكون صديقهم ولا صديقتهم، وديما وين تاك 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 اوكي j'apprends que je ne peux pas، يا اما انا ناخذها بطريقة شخصية العباد ما يحبونيش، والا on peut pas faire confiance للآخرين. Dans les relations amoureuses par exemple، je peux vivre une relation décevante avec un partenaire, que je sois بنية ولا وليد، bien sûr ما نعممش هنايا خاطر الباهي والخايب partout. Et lesquels ça marche pas, je vais dire, la fille elle va dire oui mais tous les garçons sont pareils, et les garçons ils vont dire mais toutes les filles sont pareilles, et نحط روحنا في الحبس نتاع الكرويانس هذيك et on ne se laisse pas la possibilité d'avancer. Donc شنو قاعد يصير هنا؟ On a communiqué avec l'environnement externe. Ensuite, ce que nous avons compris, radiner une croyance. وهذا suite نتاع البروسيسوس de perception. شفتوا انتم احنا نجينا نحكيو على الكوميونيكاسيون، قمت نحكي لكم على البيرسبسيون. Donc une fois que à travers ces 3 filtres اللي خليو لي مخي والليسانس نتاعي يمشيو لحاجات معينين ويزابيو من غير ما نفيق حاجات اخرين. Une fois j'ai sélectionné les informations اللي هما موجودين في l'environnement، وهوني نحل parenthèse، ça veut dire que احنا on ne perçoit pas toute la réalité mais juste une partie de la réalité. Donc
je ferme la parenthèse pour vous dire اللي قلت لكم رانا هنايا ما نجموش ندركوا la totalité de notre environnement mais juste une partie. Donc on a sélectionné des éléments ou les éléments qu'on a sélectionnés on va leur donner du sens à travers l'étape voilà la phase de distorsion. Ça veut dire quoi distorsion? L'être humain ne supporte pas de ne pas comprendre. Donc chaque chose, chaque élément, chaque événement qui se produit dans notre environnement et qu'on a capté sensoriellement, sur lesquels on a posé notre attention et qu'on a choisi involontairement et inconsciemment de sélectionner et de traiter, ben, j'ai vu quelque chose, il faut que je lui donne du sens. كيفاش باش نعطيها sens؟ باش ندخلها في الكادر de référence متاعي. نشوف طفلة شعرها موف عاملة هكا وعاملة تاتواج، شنو المعنى اللي باش نعطيه الحاجة هذه؟ إلا كان أنا الكادر de référence متاعي الإطار المرجعي متاعي j'ai été éduquée dans la tolérance, chacun est libre de faire ce qu'il veut tant qu'il ne fait pas de mal, chacun est libre de se comporter voilà, de faire ce qui lui plaît. Donc je vais dire c'est sympa, j'aime pas, c'est joli ou bof. J'ai pas particulièrement d'avis sur cette question-là. Et ce qui va se passer, c'est que je vais être, je ne vais pas émettre de jugement. Et je vais dire, ok, j'aime ou j'aime pas, mais de toute façon, moi je ferai pas, mais je respecte. Et finalement, ça lui va bien ou pas. Par contre, si je suis dans un cadre où j'ai appris à émettre des jugements, à être critique envers les autres, je vais dire sans pour autant aller comprendre ou aller connaître cette personne-là. Et là, je reviens au commentaire de Ramzi qui dit est-ce que c'est l'écoute active? L'écoute active, absolument, on va y arriver, j'espère, on aura le temps, Inch'Allah, d'en parler. Et qui m'a dit Yassine, savoir accepter la différence pour communiquer, absolument. Donc, savoir accepter la différence, être dans l'écoute active, c'est sortir de ce cadre de référence اللي هو تربينا عليه. مش معناتها هو forcément خايب، لكن هو ذاك اللي نعرفوه. ومادام عبد ما يعرف كان حاجة بركة ما ينجم ديما يتصرف كان بالحاجة هذيك، ما ينجم باش يعطي معنى للحاجة اللي يشوف فيها ولا يرى فيها ولا يسمع فيها ولا يحس فيها، باش يرجع ديما لنفس الإطار المرجعي متاعو وباش يعطيها le sens qu'il est habitué à donner. Le sens qu'on donne aux choses n'est pas forcément le vrai sens. C'est un sens vrai pour nous, selon le cadre de référence qu'on adopte. Et c'est pour ça qu'il y a des conflits. Et c'est pour ça que je peux vous dire un mot, par exemple, une expression, ou faire un geste. Pour moi, c'est quelque chose de banal, pour rigoler, par exemple, ou elle pour être expressive. Pour quelqu'un d'autre, il pourrait voir ça comme de l'impolitesse, comme de l'agressivité, comme un manque de respect, et alors qu'on est en train de parler de la même chose. Donc ça, c'est la deuxième phase, le processus de perception. Donc on a une sélection, les filtres, on ne peut pas capter toutes les informations, on va sélectionner certaines choses inconsciemment. Deuxième étape, les quelques éléments de la réalité on a sélectionné, on va les faire rentrer dans notre cadre de référence pour leur donner un sens, et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va généraliser. Je m'attends à généraliser. بعد ما نعيشوا l'expérience, بعد ما شفنا الحاجة اللي عشناها situation باش نخرجوا بخلاصة. الخلاصة هذيك تولي une croyance. Je vous donne un exemple. الوليد الصغير وقت اللي يجي بعد الفور ويحط يده. C'est une expérience qu'il a vécue. C'est une expérience sensorielle. يده حتى على une texture معلة بالنار ولا على حديد وتحرق. بدنه il a reçu cette information. توجع قام يبكي. L'apprentissage حاجة الغاز ما عادش ندخل ما عادش نمسو. C'est la généralisation.
Ça veut dire خرج une conclusion من l'expérience هذيك اللي ça y est ولات راسخه في ذهنه وولات مقيده في الكادر de référence نتاعو. C'est quelque chose dont il va prendre compte dorénavant dans sa relation avec son environnement extérieur. Kif كنرجع les relations amoureuses. Je suis avec quelqu'un, ça n'a pas marché, quelle que soit la raison, c'est pas le contexte pour citer les raisons, et ce que je vais dire, ok, j'ai eu très très mal, ça m'a fait de la peine, je ne veux plus souffrir de la même manière, donc je vais dire toutes les personnes de l'autre sexe, si la relation est hétéro, toutes les personnes de l'autre sexe donc sont les mêmes et ils vont être kiff kiff. Et à partir du moment où on est la communication à l'intérieur de ma tête, la communication à partir du moment que je commence à me raconter cette histoire, je vais inconsciemment être alignée avec ce que je pense. Et donc, je vais être moche et méchant avec les autres. كل حاجة باش تتقال ولا باش تعمل تذكرني في l'expérience القديمة je vais réagir عليها كما أنا j'ai réagi قبل. Et ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à alimenter la même boucle pour avoir la confirmation. اللي العباد الكل هكاك. Finalement, العباد الكل هكاك خاطر العبد اللي نعرفه ديما توفى بنفس الحكاية توفى بنفس الطريقة. Et en fait, je ne me pose jamais la question de qu'est-ce que moi je suis en train de faire systématiquement quand je suis en relation. Quand je vais au club, quand je convoque mes collègues pour une réunion, علاش ديما ça finit d'une certaine manière. Et là, كيما عندنا les 5 sens externes, معناتها عندنا l'environnement نتاعنا extérieur. اللي قلت لكم عندنا les 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. On a les mêmes 5 sens à l'intérieur de nous. Et donc, on peut aussi communiquer avec nous-mêmes de l'intérieur. Si je vous pose la question, est-ce qu'il vous arrive de voir des choses sans qu'elles soient devant vous? كي تغمض عينيك والا حتى كان عينيك محلوله وانت تحب تتذكر حاجه تنجم تشوف. اذا كان واحد يقول لك imaginez par exemple une plage avec une île avec chacun de vous va pouvoir imaginer ça dans sa tête et voir des images peut-être. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'écouter, d'entendre des choses qui ne sont pas à l'extérieur? نجم تسمع تعاود تتذكر تسمع كلام تقال لك قبل ولا تظن في مخك غناية تحبش تتنحى من مخك. ساعات تتذكر ريحة ساعات نتوما صايمين منحبش نشهيكم أما إذا كان نقولكم باغ اكزومبل على ماكلة معينة تنجموا من غير ما تفيقوا لي غلاند ساليفير نتاعكم et la mémoire cellulaire نتاعكم تنجم حتى تحس المطعم نتاع الحاجه هذيك وتشم ريحتها. كيف اذا كان انت في قلب الصيف وتتفرج في فيلم فيه مثلا orage وبرد etc. et tu peux avoir des frissons, tu peux ressentir quelque chose علاش مش de l'extérieur مش à cause de quelque chose qui se passe à l'extérieur mais plutôt à cause de ce que tu as perçu à l'intérieur de toi. Et donc, être aligné, c'est en fait être kiff-kiff de l'intérieur et de l'extérieur. Par exemple, quand j'ai envie de dire non. Qu'est-ce qui fait que, à chaque fois que j'ai envie de dire non, je dis oui. Oui, mais c'est le et à l'intérieur, je suis en train de dire non, j'ai pas envie. Et pourquoi? Oui, à chaque fois c'est la même chose, etc. Donc je ne suis pas alignée. Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas alignée? Ça veut dire que je ne suis pas conscient de ma propre valeur. J'ai peur. Les blessures d'enfance. J'ai peur d'être abandonnée, d'être rejetée, d'être jugée, d'être trahie, d'être humiliée. Et
je vais me conformer à l'image اللي الآخرين نسخايلهم يستناو فيها مني. Et donc باش نبعد على روحي. Je ne vais pas être honnête ni avec moi-même ni avec les autres. Et c'est ce qui fait que ça cause des problèmes à la langue, d'abord pour soi, mais aussi dans notre relation aux autres. Par exemple, je check juste le waqt à chaque fois. Si, par exemple, je prends le cas d'un club qui fait Ntouma et que nous sommes sur un projet, voilà, sur des projets, et que dans la réunion de démarrage, on se dit, ok, on est sur plusieurs projets, et voilà, il faut que toute l'équipe elle soit au courant de tous les projets qui sont en train de se faire au sein du club. Mais en même temps, on ne peut pas tous travailler sur tous les projets. Et ce qui se passe, c'est qu'on va se mettre en groupe. Alors, qui veut se proposer? Voilà, il y a des personnes qui se proposent et il y a des groupes qui se forment. Où déjà les tensions. Comment est-ce qu'on choisit les chefs de projet? Comment est-ce qu'on choisit les collaborateurs? Comment est-ce qu'on établit la communication au sein d'un même groupe, au sein des autres groupes? Et tout ça se fait d'une manière ساعات ماهيش مدروسة. فما عباد اللي بالحق يحبوا مغرومين يقول لك oui moi je veux bien. Et dans l'euphorie on dit ok toi tu prends ça. Mais l'autre aussi il voulait. Et il se demande pourquoi il n'a pas dit qui est intéressé. Pour dire que moi et moi, et après on peut se faire une concertation et prendre une décision. À quel point est-ce qu'on peut faire participer les autres dans la décision? À quel point est-ce qu'on peut... Yassine Trika Barka, je reviens vers toi, à quel point est-ce que نتيح الفرصة باش كل واحد il dit ce qu'il pense et partage ses opinions, partage aussi ses ambitions, pourquoi est-ce qu'il est là, pourquoi est-ce que ça l'intéresse, et peut-être mettre un dialogue pour prendre une décision, ou elle au préalable faire une charte. شنو هي la communication? هذاك الإطار هذاك المرجع يراهو ماهوش خايب forcément. معناتها نتوما أول حاجة عملتوها عماد أول حاجة كي باش تعمل الكلوب راك عملت ستاتيو نتاع الكلوب. ومن بعد je sais pas si vous avez une charte par exemple. Une charte pour élire le président du club, institution, une charte pour les profils, les postes. Est-ce que vous avez des fiches postes? Est-ce que vous avez des grilles d'évaluation avec des critères? Est-ce que vous avez un tableau de bord de suivi de l'avancement des travaux? Et les عباد الكل يكونوا متفاهمين عليه وsurtout ينجموا يكونوا خادمين مع بعضهم. Je dis toujours par exemple je suis en train de migrer de la communication et je suis en train de la transposer dans le cadre de l'organisation et du groupe. Quand on va par exemple à un poste de police ou elle est dans une administration étatique, publique, on trouve ce grand tableau qui dit moi, agent de l'administration, je m'engage à rendre service, à être à la disposition d'eux, etc., etc. Seulement, dans la pratique, généralement, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passe. Et si on se pose la question du pourquoi, c'est parce que dans cette organisation, c'est le top management qui a décidé que l'agent en contact devra être comme ça et pas autrement, alors que l'agent de contact n'a pas été consulté. La charte a dit qu'elle n'a pas été co-construite, elle a été imposée. Et c'est pour ça que ça ne le représente pas. L'agent administratif dit oui mais moi on m'a pas demandé mon avis, c'est pas clair, c'est très bateau et moi j'aurais aimé participer, moi je peux donner le plus, moi j'aurais mis autre chose de plus pratique et de plus engageant par exemple. Donc c'est pour ça que dans les organisations il n'y a pas une charte de comportement, il n'y a pas un règlement en plus qui a été élaboré par tout le groupe
généralement, ceux qui n'ont pas participé, ils vont le subir. Ils ne l'ont pas choisi. Et c'est pour ça qu'ils ne vont pas se conformer. Donc, au niveau au niveau de la communication relationnelle, disons, dans un club, dans une organisation. Donc, bien sûr, il y a cette communication cette communication interpersonnelle qui se fait entre les membres du groupe et qui est perçue différemment d'une personne à une autre. Je vais dire au hasard, ما نعرفكمش الكل مي بالاسامي اللي عندي باش نمشي لعماد. انا نعرف عماد، نقول له عماد يا اخي شبيه حبيبه كيكا كيك قلت لها كان نهار ولا عملت هكاكا تنرفزت انا بها وعليها وانا ما عادش نحب نخدم معاها وحطني في جروب واحد اخر وناناني نانانا. Je sais comment ça se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a eu une situation que moi j'ai interprétée d'une certaine manière. Et au lieu d'aller demander directement à Habiba, qu'est-ce que tu as voulu dire par ça et ça et ça? Voilà, quand tu as dit ça, là c'est ce que j'ai compris. Et ça m'a fait de la peine et ça m'a affecté. Et voilà, avec Alish, ça fait 3 jours que je ne te parle pas. Mais finalement, j'ai besoin de comprendre pour savoir si j'ai raison ou pas. Non, au lieu de faire ça, je vais... باش نحكي الحكايه هذه لروحي وهوني باش نجاوب ياسين اللي قال لي on doit balancer entre les 5 sens extérieurs et intérieurs. Absolument. Pour être dans l'alignement, il faut être dans la vérité et dans l'authenticité avec soi-même. يعني انا في بلاصه نمشي نوصل حتى العماد باش نقول له راهي حبيبه مان والله ما نعرفكش ونحبك راهو باهي جوست خديت الاسم هذاك اللي جاي قبل عماد. في بلاصه اللي نقول انا حبيبه هي اللي نرفزتني وهي اللي غشتني ويخي سافا با وش بها كيكا مالا هي اللي بها وعليها وهي هي اللي عندها مشكله اي وحدي نعمل انا كالفيلم هذاك. Donc je suis dans les 5 sens intérieurs. Je suis en train de donner du sens à ce que j'ai perçu de l'extérieur et de lui donner du sens dans mon cadre de référence et de vivre tout ça sensoriellement à l'intérieur de moi. ونولي نشوفها هي كيفاش عملت وجهها وصوتها كيفاش كلمني وشنو قالت لي وانا شنو حسيت وشنو فهمت etc. Et au lieu d'être dans l'alignement et dans l'authenticité مع روحي pour me dire مريم sérieusement زعما هي كي قالت هكا شنو حاب تقول بركي حاب تقول حاجه هكا وهكا وانت في الاخر الكلمه ديك علاش حسيت هكاك. دونك هوني انا نحكي على la part de responsabilité de chacun dans ce qu'il comprend. انا مسؤوله اني نعدي لك ميساج واضح اللي تفهمه مسؤوليتك انت. بيان سور انا عندي une part de responsabilité باش نحاول نفسر لك بطريقه كيما انا حبيت نعدي له ميساج وانت زاده الطريقه اللي باش تفهم فيها ما تلزمك كان انت خاطر كان انا تعديت باغ اكزامبل تعبه جو دي نيمبورط كوا تعديت وانت قلت لي على السلامه مدام وانا ما كلمتكش في لي كولوار نتاع لو اس سي باغ اكزامبل تفاتير شبيها يا اخي شنو تسخير روحها ولا تحس روحك تحشم على خاطر انت كلمت انت هكا حزقت روحك باش تقول عسلامه مدام في بالك عاده مدام صحوبه وسامباتيك وتنجم تقول لها عسلامه مدام وهي alors tu peux le prendre par شكون تسخير روح مش متربيه. alors bien sûr سامحوني معناتها j'utilise c'est de l'impolitesse, c'est un manque de respect. alors que peut-être que il كان نعمل un zoom out ولا نعمل back forward باش نشوف شبيها مدام لازم تكون مدام راسها يوجع مش تسمع مخها تحكي مخها فيه 20,000 مليون حاجه وماشيه ستريت ولا تنجم تكون عينها هذه مضبه ما نعرفش شبيها. et on n'a jamais la totalité du tableau et donc généralement ce qu'on fait c'est que on porte un jugement directement sur ce qu'on voit والجوجمون اللي نعملو هذاك هو اللي باش يخلينا نتصرفوا بطريقه وناخذوا اتيتود والمشكله تكبر conflit على خاطر on ne demande pas si ce qu'on a compris est juste ou pas. كيما قبيله فما شكون قال l'écoute active. oui, écouter activement ce n'est pas juste entendre le son de la voix de l'autre. Écouter, c'est écouter avec le cœur, avec empathie, absolument Ramzi. Avec empathie, c'est-à-dire que on va se mettre à la place de l'autre et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il a compris certaines choses,
qu'est-ce qui fait qu'il s'est énervé, par exemple, et qu'il s'est comporté d'une telle façon. Et le dialogue, c'est toujours une solution pour... D'ailleurs, le dialogue, c'est une des facettes de la communication verbale. Le dialogue, c'est quelque chose qui permet d'atténuer et d'éclaircir les malentendus, parce que l'écoute active, il y a 3 éléments. Il y a l'écoute, ensuite, ça veut dire écouter ce que l'autre dit. Ensuite, avant d'aller vers le jugement, je vais vérifier si j'ai bien compris à travers ce qu'on appelle la reformulation. Et ensuite, je peux continuer à questionner, à poser des questions pertinentes pour pouvoir comprendre l'autre. Je ne vais pas lui dire « Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi, par exemple, tu m'as humilié ?» Alors, j'ai utilisé le « tu » et j'ai mis une étiquette d'interprétation. Et l'autre, quand je lui dis « tu m'as humilié », qu'est-ce qu'il va percevoir? Il va percevoir le doigt qu'il accuse et une interprétation, une accusation que lui, il n'a jamais voulu faire. Par contre, si je lui dis « quand on était dans tel endroit avec telle et telle personne et que moi j'ai parlé de ceci et que toi tu m'as répondu et que ta voix s'est élevée et que tu m'as dit tel et tel mot, je me suis senti humiliée. » Et le qoltom, tu as fait, tu as dit, ce sont des faits réels. Mais les gens me Par contre, quand tu m'as humiliée, me dit, moi je t'ai humiliée, comment tu oses me dire que je t'ai humiliée? J'ai jamais voulu faire ça. Et là, on est vraiment dans le jugement et dans l'interprétation. On n'est pas dans le factuel. Donc, les choses qui se sont réellement passées et qui peuvent être interprétées différemment. Donc, je lui dis, quand toi, tu as fait ça et tu as dit ça, moi, donc je migre vers le je message, je me suis sentie humiliée. Parce que de tels comportements, je les vois comme humiliants. Et là, je prends ma responsabilité dans ce que j'ai ressenti. Je ne peux pas dire que l'autre, il m'a énervé. Ce n'est pas l'autre qui m'a énervé, mais c'est l'interprétation que j'ai donnée à ce qu'il a fait ou à ce qu'il a dit qui m'a énervé. Et donc, qui est le champion pour s'énerver lui-même? Bah, c'est moi. Il est que كل حاجة نشوفها أنا نفهمها بطريقة ونتغشش. C'est ma responsabilité. Parce que je ne prends pas le temps, de vérifier si c'est bien le sens le sens que j'ai compris, de ce que j'ai perçu. Et de deux, je prends les choses d'une manière personnelle. Et donc, de trois, je ne prends pas le recul nécessaire pour sortir de mon cadre de référence et donner une interprétation qui est plus utile pour moi. Je ne sais pas tant qu'on utile. ينجم حتى l'interprétation نتاعي تكون صحيحة. Mais quand je suis plus conscient de mes émotions et de mes mécanismes internes, je peux choisir ce que je ressens. Qui fait en choisissant ce que je comprends. Il est quel abd nafou à chaque fois il vient pour profiter de moi. Pour يعرفني انا gentil par exemple ما نرجعش العباد يقول لي par exemple اعطيني ولا سلف لي ولا عاوني ولا اللي هو. Et je sais que lui il est dans cette optique de il veut profiter. Ça peut me faire mal. Surtout si c'est une personne que j'aime bien et que je ne veux pas perdre. وش يولي هوني تولي la relation ما عادش صحيحة. C'est presque du chantage affectif. Je dois faire, même si je ne suis pas OK avec ça de l'intérieur, pour ne pas perdre l'autre personne. Par contre, si je suis OK avec moi-même, si je sais très bien que cette personne, elle fait ça pour profiter de moi, je peux être OK avec le fait qu'il me habche raja et même si je sais qu'il profite de moi, mais moi je ne le fais pas pour lui, finalement je le fais pour moi, je continue de faire ça, et je suis OK avec moi-même, je peux dire stop et dire voilà, quand je peux aider, j'aide,
quand je ne peux pas, surtout quand c'est des personnes qui ont cette attitude, par exemple, le cas qu'on vient de citer de quelqu'un qui profite de l'autre, eh ben, quand je ne voudrais pas le faire, voilà, je ne pourrais pas le faire, je ne le ferai pas et je n'aurai pas peur de perdre une personne qui ne se comporte pas avec moi comme moi j'attends d'elle. Alors, il y a des questions, il faut toujours fuir les interprétations pour ne pas aggraver le malentendu. Oui, mais ça serait bien aussi d'enlever le il faut, parce que c'est une injonction qui nous met le stress. Ça serait bien de, pas de fuir, mais d'éviter. Et moi, je vous invite plutôt à reformuler ceci d'une manière positive. Au lieu de dire fuir les interprétations, c'est prendre le recul pour donner d'autres interprétations. En fait, nous allons plus flexible. Plus on est dans la flexibilité, plus on peut donner le sens qui nous arrange et qui nous met dans un état interne, dans une émotion, et اللي تساعدنا. في بلاصة نطرش العبد هذاك تعدى وما قاليش صباح الخير، je vais m'énerver, je vais le prendre d'une manière personnelle, وش بيك انا ما يقولوليش صباح الخير وش بيهم وانا etc. ou alors je dis معناتها regardez les extrêmes. كيما نجم نتغشش والعبد هذاك ما عادش نحكي معاه ونمشي نحكي ونقول هذاك ما يحترمنيش وما يقولش صباح الخير، كيما ينجم يكون عندي la présence d'esprit de dire tiens العبد هذاك انا وياه اصحاب وجينيرالمون كي يشوفني يضحك لي يقول لي عسلامه. اليوم il a pas fait ça زعما حقرني donc je vais prendre ça personnellement والا هو بحاجه et ça change tout. et là في بلاصه نتغشش نولي حتى يمكن نولي نفركس نحب نعاون العبد هذاك. Donc ça dépend comment je vois les choses, comment je les vois de l'intérieur, dans ma tête, quel sens je leur donne. Donc ici, il dit il faut toujours contrôler nos sentiments et être plus sociable, savoir écouter et accepter les différents avis et comportements et être plus ok, cool, etc. Oui, alors Yassine, si on est ok avec soi-même, on va être ok avec les autres. Généralement, ce qui cause des conflits, ce sont les valeurs qui sont derrière. Par exemple, je sais pas, dans une entreprise, par exemple, on peut trouver un responsable d'équipe qui fait travailler son équipe et qui prend le travail et qui va le présenter lui-même, par exemple, à son propre supérieur hiérarchique en s'attribuant le travail. Du coup, c'est lui qui monte et qui est bien récompensé et son équipe تقعد في الخفاء. Bien sûr, ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence entre une personne qui est dans l'équipe et qui est en train de faire des efforts et qui est en train de voir son supérieur utiliser son travail pour monter les échelons et les rabaisser et qui va rester dans cette situation, وشنو الفرق ما بين عبد آخر qui va se défendre. C'est en plus la manière de le faire. On peut avoir peur pour son poste, avoir peur d'être humilié, de ne pas être cru, et rester dans cette situation. Et au fur et à mesure qu'on avance, en fait, l'énergie interne, elle s'épuise, on devient malheureux et on peut même aller jusqu'au burn-out et à la dépression. Absolument. C'est la différence entre le boss et le leader. Le leader, c'est un excellent communicant et je vais parler aussi de l'alignement dans la communication pour le leader. S'il nous reste un peu de temps. Oui, on a encore quelques temps. Et l'autre personne qui va se défendre, elle peut se défendre de deux manières différentes. Donc, femme wahda, elle va rester figée et elle ne va rien faire. Et l'autre, elle va se défendre. Mais la manière avec laquelle elle se perçoit, son estime d'elle-même, sa confiance en elle-même, va être déterminante dans la manière avec laquelle elle va se défendre. Il y a des personnes qui vont se sentir blessées, leur ego est touché, ils vont se sentir abusés, humiliés, et ils vont être dans la colère et dans l'agressivité. Alors qu'il y a d'autres qui vont être plutôt dans l'assertivité. C'est-à-dire qu'ils vont s'affirmer,
dire ce qu'ils pensent, mais avec bienveillance. Et bien sûr, l'assertivité, elle est matlouba, c'est ce qui est demandé, c'est ce qui est encouragé, parce que plus on est conscient de nous-mêmes, plus on sait ce qui se passe en nous, quels sont les enjeux, qu'est-ce qui est important pour nous, pourquoi ça nous dérange, et de quoi est-ce que nous avons besoin, quel est notre objectif, et pourquoi ce comportement-là, on n'est pas OK avec ça. On peut s'affirmer. Bien sûr, il y a toujours un prix à payer. Ce qui fait que les relations ne sont pas toujours ce qu'on souhaiterait être. Parfois, on pose la question, pourquoi tu restes dans cette relation qui n'est pas bonne pour toi, qui n'est pas saine? Parce que j'ai peur de perdre certaines choses. Et là aussi, on n'est plus aligné. Si on accepte de ne plus être soi-même dans une relation, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle, si on n'arrive pas à rester, à sauvegarder ou à rester connecté à sa propre identité, à ses valeurs, on va s'éloigner de ce que nous sommes, de ce en quoi on croit, par peur d'être laissé, abandonné, par peur de perdre certaines choses qui sont pour nous, on le croit, importantes. Mais il faut mettre un peu les choses dans une bascule et voir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je perds et qu'est-ce que je gagne si je reste dans cette situation ou si je sors de cette situation. Donc la communication, pour moi, elle est la clé de tout. Moi, tous les conflits et tous les malentendus sont dus à un problème de communication, même si on fait une catégorisation de conflits, des conflits d'intérêts, des conflits de valeurs, etc. Mais finalement, c'est un conflit qui vient à cause de la manière avec laquelle on communique avec soi-même, l'histoire qu'on se raconte. Et cette histoire qu'on se raconte, c'est je dois réussir quelle que soit la manière, et donc la bonne intention, c'est que moi je dois gravir les échelons, et donc peu importe les autres, je vais m'attribuer leurs efforts et leur travail, c'est eux ou c'est moi, alors ça sera moi, et je leur mettrai les bâtons dans les roues, et je les laisserai pas grimper. C'est une manière, si on savait, si on comprenait que les gens ne font pas les choses spécifiquement contre nous, mais qu'ils feront ça quelle que soit la personne qui sera devant eux, parce que c'est leur nature, c'est leur mode de fonctionnement, c'est leur manière de fonctionner, et c'est la seule manière qu'ils connaissent. Donc pour que la situation change, c'est pas possible d'attendre que les autres ils changent. Pour que la situation ait un espoir d'évoluer, le premier changement qui devrait être opéré, c'est à l'intérieur de nous. C'est nous, comment on perçoit cette situation. Est-ce que cette situation, elle est toujours OK pour moi? Qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds si je reste ou si je pars? Est-ce que je suis prêt à faire des sacrifices? Est-ce que je suis prêt à perdre certaines choses pour sauvegarder d'autres? Et c'est ça la vie, on ne peut pas tout avoir en même temps. Donc dans un groupe, pour revenir à la communication, à l'alignement, pour que le travail, pour qu'il y ait performance et atteinte d'objectifs et efficacité et efficience, la base reste l'être humain. L'être humain et les relations humaines. Si le groupe il est bien en cohésion, s'il y a une cohésion d'équipe, s'ils ont une vision commune, s'ils ont des objectifs communs, s'ils sont dans la collaboration et non pas dans la compétition malsaine, s'ils ont un chef d'équipe ou un chef de projet qui sache les mobiliser et les faire fédérer à une vision qu'ils ont construite, s'il peut les réunir autour de valeurs communes, s'il est capable d'aligner sa communication à son équipe et à ses collaborateurs et à tous ses partenaires, que ce soit à la verticale ou à l'horizontale, c'est quelqu'un qui va permettre
à chaque membre de son équipe de donner le meilleur de lui-même. Et en parlant donc de tout, de cet alignement, le leader, pour moi, je travaille énormément sur l'alignement du leadership. Ça veut dire quoi, un leader aligné? Un leader, il est au pivot de trois choses. Il est à l'intersection de trois grands éléments. Un, l'organisation dans laquelle il travaille et à laquelle il contribue et où il a un poste de responsabilité il a une équipe à gérer. Je ne dirais pas manager parce que un manager peut ne pas être un leader et un leader peut ne pas être un manager. Et l'idéal, c'est de migrer vers un manager leader. Quelqu'un qui a le statut, mais aussi qui a la posture et l'attitude de leadership. Donc ce leader, il est dans cette organisation, donc il doit être aligné avec la vision stratégique et la mission de l'organisation qu'il sert. 1. 2. Il fait partie d'une équipe. Donc il doit être aligné, sa manière de communiquer, sa posture, son attitude, elle doit être alignée aussi à son équipe d'abord, selon son degré de maturité et de compétence, mais également aligné sur chacune des personnes, c'est-à-dire qu'il devra adapter et aligner son style de communication non seulement à l'ensemble de l'équipe, mais à chacun de ses collaborateurs à l'intérieur de l'équipe, mais également à ses j'ai pas trouvé le mot, donc aux personnes qui occupent des postes similaires à l'horizontale et à ses supérieurs. Il doit savoir avoir cette intelligence émotionnelle et cette prospective, cette créativité, cette projection pour pouvoir communiquer d'une manière efficace et pertinente avec toutes les parties prenantes. Donc, le leader doit s'aligner à la vision stratégique, à la mission de son entreprise. Il doit s'aligner à la nature de son équipe, à son degré de maturité et à son degré de compétence. Il doit aligner sa communication à tout et à chacun de ses collaborateurs. Tout ça en restant aligné à lui-même. Tout en restant lui-même. C'est-à-dire que on frôle le burn-out, quand on se retrouve dans une situation où on doit prendre des décisions, où on est en contact avec des personnes avec lesquelles on ne peut pas être soi-même. Et c'est pour ça qu'on parle d'alignement de la mission de vie, de la mission professionnelle. Si on arrive à trouver sa mission de vie et à la transposer dans tous les domaines de vie interne, en particulier dans le domaine professionnel, alors le leader, il pourra retrouver sa propre mission de vie dans sa mission professionnelle, et donc ce qui va lui permettre d'abord d'être très épanoui, d'être toujours égal à lui-même, de ne pas faire d'efforts pour paraître une personne qu'il ne l'est pas. Il va être dans l'efficacité, il va être dans la transparence, il va être dans l'honnêteté, il va être dans la bienveillance, il va être dans la motivation, dans la mobilisation, dans le travail de la cohésion d'équipe. Il va travailler sur la co-construction et la co-fixation d'objectifs. Il va permettre à chacun de choisir, d'identifier ses capacités, ses compétences, de peut-être même mettre en place son propre plan de carrière, d'identifier les compétences qu'il aimerait développer et de faire un choix selon le mode de concertation pour les postes qu'on va affecter à chacun. La délégation va se faire d'une manière beaucoup plus naturelle et beaucoup plus équitable. Les relations vont être saines parce que la gestion de conflits va être très opérationnelle et les conflits vont être résolus ou dès le début. Donc il n'y aura pas de problèmes qui vont aller en grandissant et qui vont entraver l'ambiance et l'avancement du travail. Et tout ça
pour dire que la communication, c'est un peu l'outil pour ajuster l'interface de notre ego entre notre intériorité et ce qui se passe à l'extérieur de nous. Donc plus on est conscient de nous-mêmes et plus on se connaît. On connaît ses atouts, ses points forts, mais aussi ses points de vigilance sur lesquels on peut travailler et qu'on prend en considération dans notre relation à soi, aux autres, au travail, à notre équipe, à nos supérieurs, etc. Donc voilà un peu, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Pour résumer, juste par rapport à cette question de communication et d'alignement, quelques minutes pour me poser des questions si vous le souhaitez. Donc, la communication interpersonnelle, la communication interpersonnelle, ça veut dire c'est quand deux personnes ou plus communiquent ensemble. Mais pour pouvoir communiquer avec les autres convenablement, efficacement, d'une manière claire, simple, concise et sans équivoque, il est très important de savoir communiquer avec soi-même, de savoir se dire les vérités, même si elles nous dérangent, de savoir travailler notre propre alignement pour que nous apprenions à grandir, pas en âge, mais en conscience. Quand je suis conscient de moi-même, quand je comprends mes propres mécanismes internes, je peux imaginer que les autres aussi ont les mêmes mécanismes, mais qui fonctionnent différemment. Et c'est ce qui explique que à chacun sa vision du monde. On parle de réalité objective et d'expérience subjective, c'est-à-dire qu'on peut être exposé à la même situation, mais ne pas la vivre de la même façon. Et ce qui est délicat, c'est que chacun de sa part aura raison parce qu'il aura compris la situation selon son propre cadre de référence. Et c'est là où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la pratique de l'écoute active, de la bienveillance, de la reformulation, du questionnement, de la communication non violente, on l'appelle également la communication bienveillante, elle prend son sens et son utilité parce qu'on va être dans la curiosité bienveillante de comprendre ce qui fait que l'autre ait un autre avis pour pouvoir ajuster un peu nos visions, nous expliquer et enlever donc toute confusion et bâtir et continuer la relation sur des bases claires où il n'y a pas de non-dit, où il n'y a pas de tabou, où il n'y a pas de cachotterie, où il n'y a pas de mensonge et où il y a de l'affirmation de soi avec bienveillance, où il y a de l'assertivité. C'est-à-dire que si tu me demandes quelque chose et que je ne peux pas le faire, notre relation n'est pas mise en péril parce que je vais dire non ou parce que toi tu vas dire non. D'ailleurs, à ce titre, si je te pose la question est-ce que tu veux bien faire ceci pour moi, c'est une question fermée, je le dis et redis toujours, je l'ai dit dans plusieurs vidéos. Si je te pose une question fermée, ça veut dire que je te donne la possibilité de me répondre par l'une des deux possibilités, diront soit oui, soit non. Donc pourquoi est-ce que quand tu me dis oui, moi je m'attends à ce que tu me dises oui, et c'est évident pour moi, et quand tu me dis non, je suis déçue et je suis surpris. Mais non, tu m'as demandé. Et si je peux, je le fais. Si je peux pas, voilà pourquoi je peux pas. Et à la limite, on peut ne pas se justifier et peut-être migrer vers une solution intermédiaire ou proposer autre chose à un autre moment, ou proposer quelqu'un d'autre qui pourrait le faire. Toujours est-il que à partir du moment qu'on a toujours peur que notre image, que l'image que nous aimerions donner aux autres soit salie et qu'on a peur que les autres nous jugent, on ne pourra jamais être nous-mêmes. Ceci dit, ça ne veut pas dire que ouais, je suis comme ça et je m'en fous et les gens ils n'ont qu'à m'accepter. Non, non, non. On n'est pas dans une énergie de je m'impose avec agressivité,
Mais si j'arrive à me connecter à moi-même et à comprendre qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important pour moi, quel est mon but dans la vie, quelle est ma mission, quels sont mes objectifs, quels sont mes critères de choix des personnes qui m'entourent, quelle est ma valeur d'estime de moi-même, quelles sont mes compétences. Si je sais que je peux avoir confiance en moi parce que je peux apprendre, si j'ai une vision différente et positive de l'échec, et s'il n'y avait pas d'échec, s'il n'y avait que des expériences et un feedback pour améliorer la prochaine fois. Donc si je fais la paix avec moi-même et avec les choses imparfaites qui sont en moi, et que je les accueille et je les accepte parce que je ne peux pas être parfait puisque je suis humain et que la perfection n'existe pas, je suis parfait dans ma parfaite imperfection et je fais toujours de mon mieux, tous les jours de mon mieux, pour avancer. Je me trompe, je révise, je réessaye. Et tout ça aussi, c'est notre manière de communiquer avec nous-mêmes, de nous accepter comme nous sommes et, voilà, d'être la personne que nous sommes, de choisir aussi les personnes qui nous entourent, de faire les choix qui sont alignés avec ce que nous sommes et qui nous permettent d'être en fait en paix avec nous-mêmes et puis serein dans notre vie. Bien sûr, la vie est un cycle. On ne peut pas être tout le temps heureux comme on ne peut pas être tout le temps triste. On ne peut pas être tout le temps OK comme on ne peut pas être tout le temps pas OK. Donc c'est toujours une quête de soi, une recherche de notre identité, une recherche d'un équilibre parce qu'on évolue aussi. Nos besoins évoluent, nos priorités évoluent. Et donc ce travail, cette recherche d'alignement, elle est continue en fait. Et à chaque fois, il y a des situations qui arrivent qui touchent un peu l'équilibre dans lequel nous sommes. Et ce sont des phases de transition pour que nous puissions migrer vers un autre équilibre. Voilà, j'espère, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci pour les cœurs, pour les smileys, pour tout. Ça me fait plaisir. J'espère que cette conférence, on va dire, ça n'était pas forcément une formation, vous a été utile. Et voilà, si vous avez des questions, je vous attends un peu pour que vous me les notiez et je vous réponds brièvement avant de clôturer. En attendant, donc, je vous invite à liker, à me suivre sur ma page Facebook et Instagram. Donc sur Facebook, c'est Mariam Benmemi Snoussi. C'est exactement comme mon profil personnel en fait. Et sur Instagram, c'est mariam.bmsn, je crois. Voilà. Voilà, j'étais très très ravie de partager avec vous ce moment. Et merci à vous tous. Merci, merci. Et voilà, donc on peut enregistrer ce live. Si vous voulez le partager, ça serait avec plaisir, ça ne me dérange pas. Et voilà, je vous dis Shahia Taiba, Ramadan comme Mabrouk, et plein de succès pour votre club et pour tous les autres clubs, pour toutes les organisations où il y a un rassemblement humain et qu'on arrive en fait à cohabiter et au-delà de cohabiter, d'être en harmonie, en osmose avec les uns avec les autres, parce que c'est ce qui va permettre à toute organisation et à toute l'humanité en fait d'avancer. Merci beaucoup. Aïshkom. Merci, merci. Donc, je vous dis peut-être à bientôt et je vous laisse méditer tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Et voilà, je vous dis bon courage et bonne continuation. Bye bye.